أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم hürmetli atalar, afalar, ağa eneler, qarindosh bavurlar. Mana bugungi Muhammad Ali enamizning bu videoro'yigi barchamizning ko'nglimizda bir jibitib, ko'zimizga jas olib kelgandagi haqiqat. Bir kuni bir ulkan ziyoli adam shiqib olib angima aytib ne buna İslami toy degen? Hay odan göre uyat doğrusunda, adamgerçilik doğrusunda, meyir doğrusunda söylemeysindir mi dedi. Ağayınlar bileyik, uyat iman bar jerde bolat. Adamgerçilik, iman bar jerde adamgerçilik bolat. Sol için Allah Subhanahu ve Taala Allah'a bolgan mahabat versin. Bizden en ülken kaderleyten ata anamız var. Buna hazırga, ahırga, oroyliktegene ata ana balam deb ömür süret. Tiyiste bolgan bir mesele var. Balani iman men terbiyeleyik. Balani iman men terbiyelegen ata ana inşallah rahatga bölünет. Men hiç qanday uzağa barmasdan özümning ömrümde bolgan en ulkan mesele var. Öz ömrüm, başka birovning ömrü emas. Mening şişem mening 2,5 yaşında dünyada ötken. Biz 4 bala, 4 kız kalganmiz. Sodan akemiz özüne 25 yıl, 30 yaş kişi ayelge uylengen bir ret barıp kelgen. Mening ikinci şişem apkeli singildi bolgan. Apkesi deputat bolgan. 7 balası bolgan. Mening şişem tuğmas bolgan. Bizge gana qaragan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Biroq bir kuni şişem barıp surasa terezden qaşıp chiqib ketib qolgan ekan. Sodan ol kişi bizni baqdi. Biz şişemiz bilan akamizning hech qachon urushganini ko'rgan emasmiz. Biz uyda akamiz bo'lmasa bilinbeytin, şişemiz bo'lmasa bilinetin, şişemizni izleytinmiz. Sebebi şişemiz bizga o'ta mehribon edi. O kişinin ögeyligini bilmey östük. O kişinin ögeyligini bilmey östük. Mening negizgi okuğuma da sol anam sebepçi bolgan. Okup keldik. Akamiz aytatan, eğer şişelerin renjitin bolsa, men sendерден razı emasman. Allah sendерден razı bolmaydi deydi. Biz oslayşa östük. Elhamdülillah bir kuni bazarda jursam bir jigit magan qarab, sen özün imamsın ha? Ya imamman. Sen ata ana to'g'risida vaqiz aytpay qo'y. Ay nega? Sening shishing ana tuberkulozdan больницада жатыр qo'y dedi. Men yuragim selk ete qoldi. Men aytdim, "Esing durustmi? Men shishim uyda." Desem, "Beting qursin" dedi de ketdi. Sodan o'ylanib qoldim. Qalay mening shishim tuberkulozdan больницада жатadi. Sodan o'yladim da bu apkesi bo'lsa kerak deb o'yladim. Sebebi shishimga bir-birine o'xshaydi. Sodan mashinaga minib uyga borib shishimni oldim. Shishimni olib tuberkulozdan больницаga keldim. Hech kim bilmaydi. Sodan men ayqaylab izlab yurib, eng bir hech kim qaramaydan bir bölmede jatganini topib oldim. Sodan ko'tarib olib kelib, vrachlarga ayqaylab,
бәрін аяққа тұрғызып, о кісіні жуындырып, шайындырып, неге жақсы жерге жатқызып қойып, айттым, үйге алып кетейін, мен қарайым сізге. Анаммен бірге отырас дегенімде, жаңаға шешемнің әпкесі жылап қалды. Менде де бала бар деді. Құдай маған 7 бала берді деді. Бірақ бүйтіп бала туғаннан ит туған артық екен деді. Барлығы өзімнен деді. Балаға тәлім тәрбие берген жоқпын деді. Баланың иманына, намазына қараған жоқпын деді. Сіңілім, саған рахмет деді. Сен тумадың. Бірақ мына балдарды иманмен тәрбиеледің. Сені қарашы, өзінің анасынан артық көреді бұлар. Сондай-ақ ата-анада иман болса, балдарды иманмен тәрбиелесе, ол бала ешқашан ата-анаға қиянат қылмайды. Ол әрдайым оны жақсы көреді. Bir күні bir Nexia машина сатып алғанмын. $3000. Үйге келіп бір қуанып отырмын. Сөйтсем шешем қажылықтың киносын көріп отырып жылап отырған екен. Мен айттым, қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма дедім. Кім барғысы келмейді деді. Сонда өзіме айттым, Әбдіғаппар, сен машина мініп көшеде жыртылдап жүрсең, сенің шешең дүниеде әйел болып перзент көрген жоқ. Оның көкірегі езіліп сүт шыққан жоқ. Бірақ сені бағып, сені осы дәрежеге келтірген уақытында, ол қажылыққа баруды арман қылса, сен машина мінгенше өлгенің артық емес пе дедім. Содан шықтым да, машинамды апарып фирмаға апарып тапсырдым. Шешеме паспорттарын апарып, визасын бәрін туырладым да, кететін күні шешеме айттым, анашым, сіз иншалла қажылыққа барасыз дедім. Қандай қажылық деген еді, паспорты мен визасын бердім. Сонда шешем, ақшаны қайдан алдың деді. О кісі біледі менің ақшам жоқ екен. Себебі мен барлығын шешеме айтам. Мен ана адамдарға ұқсап, бүтін ақшаны бәрін шешемнен тығып қатыныма беріп қоймайым. Шешемде тұрады. Мен айттым, қоя берсең işte машинаны саттың ба деді. Мен айттым, иә, машинаны саттым деді. Онда мен бармайым деді. Енді бармайым, сен деді, енді жаяу қайтып жүресің. Сонда да мені ойлап жатыр. Енді сен қайтып жаяу жүресің деп жатыр. Сонда мен айттым, анашым, сіз Кабаның алдына барып тұрғанда, Аллахтан сондай бір дұға қылыңыз. Бұл машина дегенде мен нәске құсатып ауыстырам, иншалла дедім. Сөйтіп, анам қажылыққа кетті. Қажылықтан жылап дұға қылып келді. Құдайдың құдіреті 2005 жылы. 2005 жылдан бері мен бір машинаны 8 ай мінбептім. Мені ананың дуасы. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Егер бендем сені мен жайында сұраса, мен жақынмын. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқаным істесін дейді. Алла субхана тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейін, өзіне шүкіршілік қылғаннан кейін ата-ананы құрмет қылуға бұйырады. Алхамдулилла, бұл баршамызға өте үлкен сабақ болды ағайындар. Алла субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Күллу ман алайха фан ва ябқа вajhu rabbika зул жалали вал икрам» дейді. Дүниеде барлық нәрсе өтуші. Жалғыз құдіреті ұлы болған Алла ғана қалушы. Ата-ана тірлік күнде құрмет қылып алайық. Тірлік күнде аяғын жуып, аяғын сүйіп, қолын сүйіп, атажан, анажанды құшақтап алайық. Құшақтап, сүйіп алайық. Біз бала кезімізде, олар бізді сүйіп, еркелетіп, өсірген еді. Біз бала кезімізде әкеміздің қолына қарайтын ек, олар көшеден кеше не әкелер екен деп, алма болса, киім болса алып қуанып қалатын едік. Енді не бір есерсоқ еркектер бар, үйге беймалал өгізге ұқсап кіріп келе береді, қолында еш нәрсе жоқ. Қартайған анаң отыр. Бірақ сен қатыныңа
Беретін нәрсен қалтаңа тығып келгеніңде, ол жүрекпен біліп отырады. Ол көзбен көрмесе де, ол жүрекпен біліп отырады оны сен. Bir anаңды қуанта алмасаң, bir anаңды разы қыла алмасаң, bir әкеңді қуанта алмасаң, ол бұл өмірдің не керегі бар? Мына кеше өздеріңіз естіңіздер, осы Алматыда самолетта адамдар қаза болды. Ешкім ойлаған жоқ еді. Biz bilmeyimiz, biz қашан өлеміз. Бірақ қолымыздан келген жақсылығымызды істеп қалайық. Қолымыздан не жақсылық келеді? Садақа беру ма? Садақа берейік. Қолыңызда ақшаңыз жоқ па? Жақсы сөйлең, жақсы сөз де садақа. Bir Afrikaga бару шарт емес. Немесе бір басқа өзіміздің үйіміздің жанымызда, көршімізде қанша мұқтаж адамдар бар. Мына роликті егер жақсылап түсінген болсаңыздар, біздің бүтін өмірімізді өзгертетін ролик мынау. Бүтін өмірімізді өзгертетін ролик. Бірақ ойлану керек болған. Аз ғана мына жердегі шынайы жүрек керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар, сол ет түзелсе адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деді. Мына өлік болса бар ғой, бұдан да әсерлі кино көрсең де, ол өлік қой ол. Ол өлік, ол оянбайды. Ол оянбайды. Бірақ мына жүрек оянбаса қиын ағайындар. Адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Егер осы ет түзелетін болса, адамзаттың барлық жері түзеледі деді. Біз түзелуге әрекет қылайық. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "İnna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala bir kavimde özgertirmeydi. Kaçan sol kavim özün özü özgertirse onu Allah özgertedi. Mana Қазақ, Өзбек, Тәжік, Қырғыз бәріміз мұсылманбыз. Бірақ біз қылған жұмыстан адам шошиды, адам жеркенеді біздің істеген жұмысымыздан. Біз мұсылманның, кешегі Бұхарилердің, Термизилердің ұрпағымыз, бірақ істеген жұмысымыздан Алла сақтасын. Мынау Иванның ба, Петровтың ба әулетіме де жібереді. Мына келіндер жайында да өте әдемі шықты қазір. Барлығымыз жақсы келін алуды қалаймыз. Бірақ біздің баламыз сол жақсы келінге лайық ба? Біздің баламыз намаз оқиды ма? Біздің баламыз Құран жаттайды ма? Баламызға тапқаныңа береке берсін деп тұрып дұға қыла береміз. Аллахым иманыңа береке берсін. Құран көбірек жаттағын. Алла ilmіңді зияда қылсын деп дұғалар қылынбаса болмайды екен. Адамды бұл дүние мал қыжы береді. Мал өзіңнің ата-анаңды көшеге сүрет тастайды ғой. Бұл дүние сондай дүние ғой бұл. Аға ана бір-бірімен амандаспайтын қылы жібереді ғой. Бұл дүние со дәрежеде сондай қиянатшыл дүние ғой бұл дүние. Қараңыз. Сол үшін бір өзіміздің жақсы келінді арман қыламыз ба? Біздің де қызымыз бар ғой. Біздің де қызымыз біреудің келіні бар ғой. Қызымызға үйретеміз ба? Мен қазірдің өзіне мына жеріне кіріп келіп отсам, бір әйелдер басында орамал жоқ, беймалар келіп отыр, біледі. Ислами кино ролик түсіріліп отқанын біледі. Аз ғана орамалын орап қоятын болса, басы биттеп кетпейді сол қатынның. Сол қыздардың басы биттеп кетпейді. Аз ғана болса орамалын орап, өсері келіп тұрып, бір аз ғана бір тәсір алып кететін болса, ол да ана. Қазақтың батырлары сондай бір сөз айтады. Қазақтың батырлары сондай бір өлеңін жібереді. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз дейді. Қанша сұлу болса да арсыз деген имансыз, ұятсыз, хаясыз, шәрмі хая жоқ дегені. Шәрмі хая жоқ дегені. Өзі әйел заты болып тұрып, басында орамал жоқ, бұтында іштаны жоқ болады мұса, онда ар ұят деген нәрсе жоқ онда. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз. Қанша батыр болса да жалғызды жауға қоймаңыз. Қанша шешен болса да ол қызды дауға қоймаңыз дейді. Қараңыз. Сол үшін біздің қазақ, өзбектерде қарттар үйі деген болмаған, жетімхана болмаған. Себебі олардың ата-бабаларында дін болған. Олардың ата-бабаларында дін, шариғат болған. Олар Құдайдан қорқатын болған. Олар бір жұмысты істейтін болса, Аллахтан қорқатын болған.
Men Kırgızstanda оққам. Мен өзбектердің қолында оққам. Ош деген қалада оққам. Сонда Шүкірханaya деген апамыз бар еді. Ол кісінің күйеуі өте залым болған, өте қатты ұратын. Шынжырлармен ұрып, өте ол кісіні көп қиыншылықты жеткізіп тастаған. Сол өзімнің анамдай жақсы көрем сол кісіні. Себебі оның жалғыз баласы болатын. Мен Құжырада тұрам. Жалғыз баласы армияда. Бірінші ауқатты маған алып қоятын. Мен түнгі сабақтан келем. Сонда өзі зорға. Ана еркек деген ұра бергеннен бишара ол жүре алмай қалған. Жай жүреді. Жай келеді маған әкеліп ауқатын береді. Сол кісіге мен сабақ бердім. Сол кісі сол уақыттарда 60-тарда еді. Сол кісіге күніге мен сабақ берем, Құраннан талим берем. Сол кісі менде 5 пара Құран жаттады. Қаны біздің апаларымыз бар ма 5 пара жаттаған әйелдер? Бар ма біздің әйелдер? Қараңшы 5 пара Құран жаттаған сол кісі менің қолымда. Сонда әрдайым балам, менің омарыма да дұға қылып қойың. Менің жалғыз омарым ғой. Allah hidayet versin, ilimde olsun, qari olsun deb jilab duo qiladi. Qarangchi. Allah subhanahu va taolo sonda bir ulug', sonda bir qudratda, sonda bir mehribon. Ol kim ne deb duo qilsa duoni qabul qiladi. Bir kuni Musa alayhissalom Allah subhanahu va taologa yo'lig'ayin deb ketib borsa bir ayol keladi. O'ta suluv, o'ta adami ayol keladi. Ey Musa, men dedi turmushga chiqdim, biroq farzand yo'q. Biraz bo'ldi farzand yaxshi ko'ram. Farzand tug'im keladi. Farzand emizgim keladi. Allohga aytchi, Alloh menga bir farzand bersinchi dedi. So'ngida Musa alayhissalom qattiq joni ochib ketib, Allah subhanahu va taoloning oldiga borib, "Ya Rabbi, o'sында bir bending, o'sında farzand so'rayaptir. O'ta bir jalnyaptir. So'g'an bir farzand berish" deganda Allah subhanahu va taolo, "Ey Musa, sen bunday жұмысқа aralashmagin. Ol azalda farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan. Ol azalda, azal degan onun yaratiluv taqdiri ol. Al-Misaq. Sonda Musa alayhissalom ümidsizlenip qaytdi. Жаңағы ayol quvonib жүгіріп chiqib, "Ne dedi?" dedi. "Ey Allah'ın bendesi" dedi. "Sen azalda" dedi. "Farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan ekansan. Meni kechirgina burilib ketdi." Sonda жаңағы ayol, "Ey Musa, men umid uzmayman. Ol asa qamqor, yerekşi meyrimdi. Ol Ar-Rahman, ol Ar-Rahim." Musa alayhissalom jilab ketib qoldi. Bir necha yillardan keyin Musa alayhissalom kelsa, жаңағы ayol kichkina bir balani olib jur ekan. "Ey bu kim balasi?" dedi. "Özüm balam" dedi. "Sen tuğdun mu?" dedi. "İyi tuğdum" dedi. Estağfurullah dedi de Rabbisine vardı. Allah subhanahu wa ta'alaga barıp, "Ya Rabbi, sen sonda bir ayolda aytganında sen oğan aralashma. Ol azalda farzandsiz bo'ladi deb aytgan eding qo'y. Farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan degan eding qo'y. Ol farzandi bo'lib turgan deganda Allah subhanahu wa ta'ala iya dedi. Biroq ol ayoldan mening sonday esim sifatim men duo qilgan vaqtda onun duosini qaytara olmadim. Onun taqdirini o'zgartdim dedi, qarаңыз. Sol uchun ağaylar ko'p duo qilayıq. Apalarımız aman olsun. Atalarımız aman olsun. Kızlarımız imanlı olsun, ibalı olsun. Biz de Müslüman degen vaqtda adamlar əvəz qılatınday Müslüman bolayıq. Erkeklerimiz de ar namusda cigerli olsun. Mana bir yılımız ötdi ağaylar. Erten 31 dekabr adamlar özlerince şampan atıp arşaga жүгіріп, arşa aynalıp ölüp tülüp жатады. Sonca kuvanış. Hoş, kuvanatınday ne istedik? Kuvanatınday ne istedik? Hoş, kim turup mağan aytıp berelad. Kuvanatınday ne istedik? Bir yılımız ötdi. Bırak bir süre Kur'an jattağan yok biz. Bir süre. Mene kari apalarımız da otur. Atalarımız da, ağalarımız da, ne bir jigitler otur. Bir süre jattadınız mı? Ömrünüzü özgerttiniz mi? Uyunuzda yen kimide bir İslam nuru kirdi mi? Bala şağanız var. Ul toylap berip atsız.
Nеше түрлі машинадан алып беріп алсыз, үлкен қасырлаған, бірақ үйіңізде бір нұр бар ма? Құран қарийы бар ма? Қызыңыз бар, балаңыз бар, Құран қарийші бар ма? Сіздер мені кешіріңіздер, қанша үйлер бар, бейнамаз. Намаз жоқ, намаз. Намаз жоқ, намаз. Қари емес, намаз жоқ. Азан айтатын еркек жоқ, дұға қылатын ата жоқ, дұға қылатын апа жоқ. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim "Laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim" dedi. Elbette biz adamzatda en edemi surette yarattık deydi. Ayelder kavmuna men aytarım. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim. Allah Subhanahu Teala deydir. Biz adamzatda en edemi surette yarattık deyatır. Kasınızı kırıp tastab kalam jagıp aldınız. Kirpegingizge kirpik ulabatsız. Siz Allah'a karşı kıvatsız. Biliniz osu dünyada azap var. Biliniz osu dünyada azap var. Siz kimsiz? Sizde Allah maymul kılıp jaratıp koysa ne bolar ediniz? Allah sizde sıyır, nemesen bir it, nemesen bir şoşka kılıp jaratmadı koy sizde. Sizde adamzat kılıp jaratıp koydu. Maymul balamda ne bir ülke tırnaklar koydunuz. Kasınızda Allah Subhanahu Teala tabiatымен bergen kasınızı kırıp tastadınız. Özünüzce nice türlü küperekler jabыстырып aldınız. Bu Allah'ın yaratılışına tikili karşılık ağayınlar. Belkim olsa жаңа жылda köp tövbe kılayık. Kelesi yılga inşallah Allah bizge insaf versin. İman versin. İnşallah vaxtlarımızı hiç kandı ötküzmesinden, sarıp kılmasan, Kur'an çattap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini çattap, жақсы amaldardı kılıp, ötküzü de Allah bizge nasip etsin. Bana жаңағы Subhanallahi ve bihamdik, Subhanallahil azim deyip, bir hadisi çattap, dünyadan öttü. Bizim tilimizde olsun, nerede olsun. Köp zikirler olsun. Biz Müslüman halkımız. Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed Ali enemizde osunday dereceye jetkizgen Kamil Qara ağamızga, jengemizge ulkan rahmet. Atanga rahmet. Adamlar balasına muğalim seni de öğretilmeyedir. Kur'an okutalmayadır, namaz okutalmayadır, bari anıq, hakikat. Kamil Qara özünün talim terbiyesinin nişanasını osu dünyada görüp atır. Osu dünyada. Osunça adam Muhammed Ali'ni жақсы görüp atır. Kança milyondаған adam Muhammed Ali'ni жақсы görüp atır. Onun barlığı bol bizden Kamilcan Qara ağamız benen jengemizдің arkasında. Kamilcan ağa Өсің, өнің, немері шөберенің рахатын көрің. Камилcan Qara'ны мен өте қатты жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Өзімнің ағаларымнан артық көрмесем кім көрмеймін. Себебі бұл адам, біліп қойыңыз, қадірін білмеген адамдар бар шығар. Бұл тірі Құр'ан адам бұл. Бұл тірі Құр'ан. Бұны разы қылған адам Allah'ını разы қылады. Бұны ренжіткен адам бар ма? Бұл Allah'ını ренжіткен болады. Бұл Allah'ın bizge berip koygan tiri Kur'an'ı. Qarаңыз, Kur'an'ın bärini örtep жоқ qız жіберсе de, Kamil Qara aman boladımsa, Kur'an, tiri Kur'an'lar çığa beredi. Allah Subhanahu Teala barşаңыздың ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ kılsın, analarınızı hürmet kılыңыздар, can uyalarınıza amandık versin. Cennet analar ayağının astında dedi. Osa analarımız aman bolsun. Tabandarın suyup, kolların suyup, razılığını alıp kalıda Allah'ım barşamızga nasip etsin. Және de bizden ergeç ağamız var. Bu ergeç ağam Kuday bere sağan adam bu kişi. Allah Subhanahu Teala jengem ekön ömrünü uzakısın, dinin sağısın. Bütün ömrün İslam'ın hakikatın çayıda ötküzüp atkan ömrüne Allah'ım bereket versin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.